गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो अज आपां फिर तुहाडे अपने चैनल पावर ऑफ गुरबाणी दे उपर एक होर वीडियो लैके आए हाँ। अपना मूल मंत्र का विषय चल रहा अजकल, फिर उस तो बाद गुरबाणी दे होर शब्दां दी पावर, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की उचारण की हुई जाप साहब की बाणी की पावर, होर बाणी दसवें पातशाह की बाणी, इस तरह आप जी नाल विचार साझे करते रहांगे। सो हुण एक बार अपना मूल मंत्र के आधार पर मूल मंत्र की पावर का, मूल मंत्र की शक्ति का विषय चल रहा। सो अज का अपना विषय है कि मूल मंत्र के दर्शन करके भूत आत्मावां भज गईयां। मूल मंत्र के दर्शन करके भूत आत्मावां भज गईयां। सो प्यारी साध संगत जी, ये जो वार्ता आप जी दे नाल अज साझी करन लगे हाँ, यह 2009 की वार्ता है। सो संगत जी, मैं आप जी दे नाल जो भी वार्तावां साझियां कर रहा, गाथावां आप जी नूं सुना रहा, जो वीडियो डाउनलोड कर रहा मैं, वीडियोज़ डाउनलोड कर रहे हैं, वो सारे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। किसी की कहानी नहीं, किसी की सुनी सुनाई नहीं है, ना वो मन घड़ता। सारिਆਂ ਦੇ सही नाम दसे है तुहानूं, उन्हां दे पिंडां दे नाम, उन्हां दे शहर दा नाम, सब कुछ मैंशन कीता हर एक स्टोरी दे विच, हर एक वार्ता दे विच। सो ये जो अज दी वार्ता आपां साझी करन लगे हां तुहाडे नाल, ये वार्ता 2009 दी है। कैनेडा के शहर कैलगरी दे रहन वाली एक बीबी बलिंदर कौर दा मैनू फोन आया। उस वेले इंडिया दे विच सवेरे दे 10-11 बजे सी अते उत्थे कैनेडा विच रात दा समा सी। उसने दस्सिया कि इस वेले साडे घर साडे नाल एक अजीब जिहा हादसा वापर रहा है। साडे घर विच कुछ अजीब जिहियां हरकतां हो रही हैं। उस बीबी ने दस्सिया कि इस वेले इत्थे रात का समा है अते मैं अपनी बेटी नाल अपने मास्टर बैडरूम विच हाँ। साडे घर विच होर कोई नहीं है। मेरे कमरे दे डोर नूं कोई धक्का मार रहा है। डोर मीनस दरवाजा। मेरे कमरे दे डोर नूं कोई धक्का मार रहा है, कोई धक रहा अंदर नूं। मेरे कमरे दी डोर तकरीबन बाहरों धक्कण दे नाल 4-5 इंच हौली हौली अंदर नूं धक्की जाती है अते फिर हौली हौली ठीक हो जाती, यानी कि बाहर नूं हो जाती है, दरवाजा सही हो जाता है। इस तरह लगता है जिमें कोई मेरी डोर नूं, मेरे कमरे की डोर नूं बाहरों कोई पुश कर रहा, ते फिर वो डोर ठीक हो जाता है। घर दे अंदरों ते लॉबी दे विचों अजीब जिहियां आवाज़ां आ रही हैं। मैं अपने कमरे दे विचों शीशे राही देखिया थले, क्योंकि साडा मास्टर बैडरूम, मिडल रूम ते छोटा रूम उपरली फ्लोर ते है। ग्राउंड फ्लोर साडी खाली है, तो उहदे विच किचन है, डाइनिंग टेबल है, सोफा सैट है, मेन एंट्रांस है, नाल उहदे गैराज आ। सो
ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਲੌਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉੱਪਰਲੀ ਲੌਬੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੇਖਿਆ ਲੌਬੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਸੁਣਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੇਟੀ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਧੱਕ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ? ਘਰ ਦੀ ਸਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਰਾਕੋਵਾ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਟੈਰਾ ਲੇਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਓ। ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਫੋਨ ਕੱਟ ਕੇ ਪੰਸ਼ਨਾਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਊ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾਥਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਖੀ ਯਾਦ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਗੋਂਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਖੱਤਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਦ ਮੈਂ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਛੱਤਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਛੱਤਾਂ ਤੱਕ ਜਦ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਢਾਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਹਿਸ਼ ਨਹਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਖਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤੌਬਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਵੱਸ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਸ ਨਗਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ ਭਾਈ ਦਾਸੂ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਾਤੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ ਭਾਈ ਦਾਸੂ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਾਤੂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਦਾਸੂ ਅਤੇ ਦਾਤੂ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਲਖਮੀ ਚੰਦ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਸੂ ਦਾਤੂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਮ ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਹੱਕ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਈ ਸੀ,
ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਹੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਸੂ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਗੋਂਦਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਵਸਾਓ ਅਤੇ ਜੋ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਚਣਾ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਭਜਾਓ। ਦਾਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਰੋਂਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ? ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿੱਖ ਦਾਸੂ ਤੇ ਦਾਤੂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸੂ ਦਾਤੂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਾਤੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਹਨ ਜੀ? ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਹਨ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਹ ਸਾਡੀ ਸੋਟੀ ਲੈ ਜਾਵੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਾਠੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੋਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਹ ਸਾਡੀ ਸੋਟੀ ਲੈ ਜਾਵੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭੂਤ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਭੂਤ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਭਾਈ ਗੋਂਦਾ ਜੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੋਟੀ ਜਾਂ ਡਾਂਗ ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਖੜਕੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸੋਟੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਘੁਮਾਇਆ ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਭਾਵ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਂਦੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਨਗਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਰਮਣੀਕ ਥਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਖੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੋਟੀ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੋਟੀ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਖੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਵਾਂਗਾ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ, ਬਲਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ
ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਮੰਤਰ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲਿਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ, ਸੋ ਉਹ ਅਧੂਰਾ, ਉਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸੰਪੂਰਨ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲਿਖੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖੋ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੋ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਦੁਹਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਦੁਹਾਈ। ਇਹ 3 ਪੁਆਇੰਟ, ਫਸਟ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਸੈਕੰਡ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਐਂਡ ਥਰਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਦੁਹਾਈ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ A4 ਪੇਪਰ ਉੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪੇਪਰ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਝੀਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਝੀਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਬਾਹਰ ਦਿਸੇ, ਡੋਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ, ਡੋਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਚੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ। ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਭੱਜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿਓਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਭੱਜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਪੇਪਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। 5 ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਲਚਲ, ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਧੱਕੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਰੇ ਦਾ ਡੋਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲਾਈਵ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ 5-6 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਆ,
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਪੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧੱਕਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਣ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵੇਵਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੂਰ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਵੇਵਜ਼, ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਦੀਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖੜਾ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਕਰੋ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਪਾਵਰ, ਕਿ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੁਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੂਠੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗਾਥਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੀ, ਕਿ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਭੂਤ ਆਤਮਾਵਾਂ ਭੱਜ ਗਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।